आज ये सामाजिक सम्मेलन में अपन समस्त को स्वागत कर समस्त को जुहार आज ये सम्मेलन रखा जाए बलांगीर म्यूनिशिपालिटी अनेकटा उन्नयनमूलक विकासमूलक काम के अवगत करवार लगी तार छड़ा आम विरोधी आम कांग्रेस दल नेता मैंने आम पूर्वतन विधायक हिसाब से मिथ्या अभियोग आणुछन आरोप आणुछन ताके खंडन करवार लगी आज प्रेसमिट रखा जाए। तो मुझे आपण मान जनावर लगी चाहिए जे विगत दिन भी बलांगीर म्यूनिशिपालिटी अनेक विकासमूलक काम चली भितर मुझे लिस्ट आपण कहवा लगी चाहिए। पहला तो है आम बलांगीर पौर परिषद तरफ विगत 4 वर्ष विभिन्न वार्ड में 170 किलोमीटर ऊर्ध रास्ता और 120 किलोमीटर ऊर्ध ड्रेनेज व्यवस्था कर आपण मैंने देखी विभिन्न वार्ड में 21 वार्ड में सब काउंसिलर मैंने पूरा लगी सब डेवलपमेंट लगी आगे अनेक कार्य भी रही टेंडर आह्वान होइए आगे भी अनेक बाकी अच्छे प्रथम थर लगी बलांगीर विभिन्न वार्ड पाखापाखि 15टा संप्रदायर धर्मानुष्ठान को आमर विधायक कलिकेश आज्ञा माध्यम से तार उन्नतीकरण कार्य संपूर्ण कर सारी लगे आम पौर परिषद तरफ आम विधायक को धन्यवाद भी आम जनाई तारपर बलांगीर पौर परिषद तरफ 4 गोटी कल्याण मंडप निर्माण कार्य जारी रही देखा आम आराध कॉलोनी रही तालपालीपड़ा विष्णुमुंडा इंदिरानगर ठारे कार्य मानव विधायक श्रीजुक्त कलिकेश नारायण सिंह प्रचेषा त्वरान्वित हो बलांगीर सहर में प्राय 3000 पाखापाखि स्ट्रीट लाइट लगे अधिका आम तिरंगा लाइट भी लगा जाए आगामी दिन आहु भी जेन जगह दरकार पड़ा से जगह भी लगा बलांगीर सहर विभिन्न ट्राफिक सिग्नाल सहित सहर विभिन्न वार्ड में सीसीटीवी व्यवस्था कर अनेक स्थान लगवार व्यवस्था रही बलांगीर सहर समस्त बंध गुड़िक पुनरुद्धार कार्य दीर्घ वर्ष धरी पड़ रही बलांगीर पूर्वतन विधायक श्रीजुक्त नरसिंह मिश्र आज्ञा कौन बंधर माटी मुठे उठे नहीं पारे तो से आक्रोश मनोभाव बलांगीर म्यूनिशिपालिटी सब रही लगे सब से आक्रोश मनोभाव रखिक बलांगीर म्यूनिशिपालिटी से टार्गेट कर विभिन्न समय विधानसभा मानवर बलांगीर विधायक कलिकेश नारायण सिंह दाबी करने बलांगीर 11टा बंधर पुनरुद्धार कार्य त्वरान्वित होता बेले बलांगीर पूर्वतन विधायक श्रीजुक्त मिश्र अभियोग भित्तिहीन बलांगीर पौर परिषद आगामी 15 तारीख भितर माटी खोली उठा कार्य संपूर्ण कर प्रयास जारी रही बलांगीर सहर विभिन्न बंध गुड़िकर पुनरुद्धार कार्य दीर्घ वर्ष धरी अवहेलित हो पड़ रही बेले बलांगीर पूर्वतन विधायक श्री नरसिंह मिश्र दीर्घ राजनैतिक कार्यकाल मध्य बंध गुड़िकर पुनरुद्धार कौन दृश्यमान पदक्षेप नहीं पारि नथिले तो गोटे कथा आपण मान कहवार लगे चाहिए जे मंदिर भितर गोटे आम भगत अच्छे मंदिर भितर किए गले मु कदली खाई ना बोल कहुए तो लगे काम द्रुत गति जो चली पूर्वतन विधायक से सही नहीं पार्बार आउ गोटे दुर्नीतिर आरोपटा बलांगीर म्यूनिशिपालिटी लगाउछन भित्तिहीन आउ दुर्नीति केन्टाकरी कराए से भल हिसाब से जानिछन आउ दुर्नीति से निजे कर सबुआड़े दुर्नीति देखा जाए जेनटा कि लक्ष्मीचर कथा आप जानी थे 20 कोटी टंका दुर्नीति से लगे सब से म्यूनिशिपालिटी के टार्गेट करुछन किंतु आम कौन जिनिस बिना तथ्य नहीं कहूँ किंतु आम मिश्र आज्ञा से धुरंधर अच्छा मिछ कहबार आउ भित्तिहीन कथा कहबार तो आपण मान पूरा डिटेल्स का जनाबार लगी चाहिए से प्रकार मिछ कहबार एक्सपर्ट नहीं नंबर पाखे जिते तथ्य अच्छे गवर्नमेंट तरफ कि जिलापाल तरफ से आधार करके आपण मान जनाबार लगी चाहिए जे महारानी सागर कथा आज सब बेले कहते बलांगीर म्यूनिशिपालिटी दुर्नीति परिचय बोलिक किंतु आपण मैंने जानते 29/12/21 पूरे फ्लोर प्रोजेक्ट टेक्निकल सैंक्शन लगी जाइए इन्हें सैंक्शन हवाटा क्रेडिट हवाटा गोटे दुटा पार्ट अलग अलग अच्छे तो से टाइम रे टेक्निकल सैंक्शन लगी फिर रिवाइज हबार लगी जाइए आ कौन प्रकार 20 कोटी टंकार क्रेडिट नहीं आउ बोधे एकाउंट जब 20 कोटी टंका ट्रांसफर होगा तो अलग कथा मिश्र आज्ञा अकाउंट तो
ଆମର ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଯେ ଥିଲେ ତାକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ସେକ୍ସନ ଲାଗି ରିଭାଇଜ କରବାର୍ ଲାଗି ପଠାଲି ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ରିଭାଇଜ ହେଇଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଆଉ ପହଲା ଆସିଥିଲା ଆମର ସେକ୍ସନ ହବା ଲାଗି ଯାଉଥିଲା 12,18,00,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ କଲେ ଆଉ 11,90,00,000 ର ଗୋଟେ ରିଭାଇଜ ଟେକ୍ନିକାଲ ସେକ୍ସନ ହେଇକି ଆସିଲା 2025 ରେ ଆଉ ଏଟା ହେଇଛି 16/5/2025 ରେ ଯେନ୍ଟା କି ଫାଇନାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର କ୍ରେଡିଟ ହେଲା ଫଣ୍ଡସଟା 8 କୋଟି 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ଏସଏସଜି ମା ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା କାମ କରାଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏସଓପି ଥିଲା ଗାଇଡଲାଇନ ଥିଲା ଯେ ଏସଏସଜି ମା ମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କାମଟା କରାଯିବା ବୋଲିକି ଆଉ ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବୋଧେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଉପରେ ଅଛନ୍ ବୋଧେ ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟାକେ ମାନବାର ଲାଗି ସେ ନାରାଜ ଅଛନ୍ ଆଉ ସବୁ ଲାଗି ସେ ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏସଏସଜି ମା ମାନେ କାଣା କରିପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ବିଷୟ ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ ଯେ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ହୀନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖାଯାଏ ଏସଏସଜି ମା ମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡଲାଇନ ଥିଲା ସେଥିର ଲାଗି ସେମାନେ କାମଟା କଲେ ମେକାନିକାଲ ତ ମେସିନାରୀ ସାମାନ ତ ସମସ୍ତେ ଲଗାବେ ଯାହାକି ବି ହାୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଥୋड़े ନା ନିଜେ ଯାଇକରି ସେ ଜାଗାରେ କାମ କରମା ତ ହାୟାର କରିକି ସେମାନେ କଲେ ସେମାନେ ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ କରନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ସେମାନେ ସେଟା କାମ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ 44 ରୁ 45 ଲକ୍ଷ ଆମର ବିଲଟା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡସଟା ଏବେ ବି ସେନ୍ତା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ଆଉ ଯେନ୍ ରେଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମର ଏବେ ବି ମହାରାଣୀ ସାଗରର କାମଟା କରାଯିବା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ନିବେଦନ କରିମି ଯେ ଥରେ ମହାରାଣୀ ସାଗରକେ ଆସିକରି ଦେଖିବେ କେନ୍ ହିସାବରେ ସେନେ କାମ କରାଯାଇଛି ମାତ୍ର 44 ରୁ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ଇନ ଏବେ ବି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପୁରା ବଢିଆ ହିସାବରେ ଗାଧୁଛନ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ପଚାରିବେ ବୋଲେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଏତିକି କମ ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ବି ଏତିକି ଭଲ ହିସାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଛି ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉରେ କାଁ ହେଲା ଯେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କଲେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ନାଇଁ ପାରି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବା ଯଦି ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋର ଉପରେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯଦି ଆରୋପ ଲଗାବେ ତ ଆମେ ତ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆରଟିଆଇ ମାଗୁନ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାଗୁନ୍ ଯେନ୍ ପ୍ରକାରର ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାର କଥା କରବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ସେମାନେ କରୁନ୍ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋର ବି ତାର ସାଙ୍ଗେ ଇନକ୍ୱାରିଟା କରାଯାଏ ଭିଜିଲାନ୍ସଟା କରାଯାଏ ଆଉ ଯଦି ବି ଆମକୁ ସେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ ଆମେ ଆଉ ସବୁ ପବ୍ଲିକର ଆଗରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାର ଲାଗି ରେଡି ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁବି ସେ ଯଦି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ସେ ଭୁଲ ମାଗବେ କେନ୍ ତାଙ୍କର ସେ ସାହସଟା ଅଛି ତାରପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆମର ମହାରାଣୀ ସାଗର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ହବା ଲାଗି ଯାଉଛି ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 11ଟା ବନ୍ଧର ଏବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ କାମଟା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ତ ମହାରାଣୀ ସାଗର ଆଉ 11ଟା ବନ୍ଧ ତାମାନେ 12ଟା ବନ୍ଧର କାମଟା ଆମର ଚାଲିଛି ଏବେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଗଲା କାଲି ଗୋଟେ ଆରୋପଟେ ଲଗାଗଲା ଯେ ବନ୍ଧ ମାନଙ୍କ କାମଟା ଠିକ ହିସାବରେ ନାଇଁ କରାଯିବା ମାଟି ଠିକ ହିସାବରେ ଖୋଳାନି ଯିବା ତ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଥିଲା ଯଦି ମାଟି ଖୋଲାନି ଯିବା ତ ରୋଡରେ କେନ୍ତା କରି ମାଟି ପଡୁଛି ସେମାନେ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ମାଟି ଉଠାନି ଯିବାର ବନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଠିକ ହିସାବରେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ରୋଡରେ ମାଟି ସବୁ ପଡୁଛି ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଯେହେତୁ ଶହ ଶହ ମାତ୍ରାରେ ମାଟିଟା ଉଠାଯାଉଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଦୁଆଡିଆ କଥା ଯେନ୍ତା କହିସନ୍ ସେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ ମାଟି ତ ଉଠାଯାଉଛି ସେଥିର ଲାଗି ବୋଲିକି ରାସ୍ତାରେ ପଡୁଛି ଆଉ ଶହ ଶହ ମାତ୍ରାରେ ଯେହେତୁ ମାଟିଟା ଉଠାଯାଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବା କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାର ଗୋଟେ ମ୍ୟାସିଭ୍ ୱେରେ ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିକରି ସେ ମାଟିଟା କ୍ଲିୟର କରାଯିବା ରୋଡ ମାନଙ୍କୁ ତ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରବାର ଲାଗି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିମି ତାହେଲେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନେଇ ହେଲେ କେବେ ବି କୌଣସି କାମ ନେଇ ହୁଏ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମେନଲି ଆମର ପବ୍ଲିକର ସପୋର୍ଟ ନେଇ ହେଲେ ତ ଟିକେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ସବୁ ବନ୍ଧର କାମ କରବାର ଲାଗି ଆମର 15ରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମର ସବୁ ବନ୍ଧର ମାଟିମାନେ ଯଦି ବି ଉଠିଯିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ସବୁ ମେସେଜ ୱେରେ ଆମର ସଫାଇ କାମଟା ବି ଚାଲିବା ଆଉ ସେଥିର ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଯେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ ତାର ଛଡା ଆମର ଯେନ୍ କାମଟା କରାଯାଉଛି ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରଖିକରି କରାଯାଉଛି ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହମତିରେ କରାଯାଉଛି ଆଉ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବି ସେଥିରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ
ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରର କୌଣସି ବନ୍ଧର ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛିଟା ସେମାନେ ହେଲ୍ଥର ସମସ୍ୟା ବି ଦେଖାଯାଇପାରେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହିସାବରେ ବି କାମଟା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ନାକକ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ କାମଟା କରୁଛନ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ପାର୍ଟଟା। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ମାଟି ଖୋଳା ଚାଲିଛି ଆମର ବନ୍ଧମାନଙ୍କର। ତାର ପରେ ପରେ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ପାର୍ଟଟା ଅଛି। ପୁରା ଭଲ ହିସାବରେ ପାଥୱେଟା ହେବା, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରାଯିବା, ବେଞ୍ଚେସ୍ ପଡବା, ଯାହାଫଳରେ କି ପବ୍ଲିକ ଜାଗାରେ ୱାକ୍ ବି କରିପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧର ଆମେ ବନ୍ଧ କରବା ଲାଗି ଯାଉଛୁ ସବୁ ବନ୍ଧକୁ। ତ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅନେକଟା କାମ କରୁଛି ଯେନ୍ତା ମୁଁ କହିପାରିଲିନ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ ହିସାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନିବେଦନଟେ କରିନି ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଯେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ସେ ମିଥ୍ୟା ତମେ ଆରୋପଟା ଦଉଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିବେ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରା କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ବି କରିମି, ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି ରହିଛି ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ବି ଅଛି ମାନେ ଆମର ପଲିଟିକ୍ସରେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଯଦି ଆସିକରି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରମୁ। ଆଉ ସେଟା ନିହାତି କରବାର କଥା। ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଏଜ୍ ହେଲାନ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯଦି ବି ଟିକେ ବିକାଶ ଚାହୁଁଛ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ସପୋର୍ଟ କରବାର କଥା। ଯଦି ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ, ଆମେ ତାର କରାଯିବା।